오늘 그 중등부 11월 본문이 요한복음 말씀입니다. 요한복음 말씀의 주제가 성령이에요. 성령. 혹시 성령이 다른 말로 무슨 이름으로 불린지 아세요? 하나님의 영이 구약 성경에서 어떻게 불렸을까요? 보혜사 오늘 할 건데 미리 얘기했고 또 보혜사 말고 성경이 구약 성경에 되게 다른 이름으로 되게 돼 있어요. 성령, 하나님의 영 그것도 다 얘기했는데 또 있어요. 이런 거 말고 이게 흔한 거 말고 여러분들이 들었을 때 숨, 호흡 그리고 아담과 하와가 아담을 하나님께서 창조하셨을 때 그 코에 뭐를 불어넣었죠? 생기. 그것도 성령입니다. 호흡, 르아흐라는 말이에요. 그래서 오늘 이 성령이 어떤 역할을 하시나, 성령이 우리 삶을 어떻게 도우시나에 대해서 여러분들과 함께 배워보도록 하겠습니다. 여러분 혹시 오늘도 조던이라는 이름이 나왔는데 마이클 조던 얘기할 건 아니고요. 이름이 똑같아요. 조던, 피터슨. 혹시 알아요? 제가 개인적으로 너무 좋아하는 그냥 지식인이었어요. 처음에. 근데 그 사람이 하나님을 믿었어요. 그 사람은 어떤 사람이냐면 북미지역, 캐나다 대학에서 토론토 대학인가요? 캐나다 대학인가요? 거기서 임상심리학 교수인데 제가 볼 때 거의 북미에서는 가장 영향력 있는 지식인이에요. 근데 그런 철학자고 지식인이었던 그 사람이 어떤 4년 전에 엄청난 큰 격동적인 상황을 경험하게 됩니다. 그리고 그 힘든 고난과 고통의 길을 걷고 그가 드디어 하나님을 찾았어요. 그가 예전에는 어떻게 얘기했냐면 나는 신이 있는 것처럼 산다. 되게 특이하죠? 불가지론자였어요. 뭔지 모르겠지만 이 세상에 질서는 있는 것 같고 신의 손길이 있는 것 같은데 그게 기독교에서 얘기하는 성경에서 얘기하는 하나님인가라는 그 물음에까지는 답을 하지 않아요. 그 전 아마 제가 알기로 2021년 이전의 인터뷰 내용이랑은 많이 달라요. 그 이후의 인터뷰들은. 그래서 나는 신이 있는 것처럼 산다가 2020년 전까지의 이야기였는데 그가 어떤 격변을 겪게 됩니다. 어떤 격변이냐면 그가 어떤 약물을 먹어요. 이상한 약물이 아니라 치료를 위한 약물을 먹었는데 그 치료 약물로 인해서 엄청난 고통을 겪습니다. 그 고통을 겪다가 또 약물 치료하다가 코마 상태에 빠져요. 몇 개월을. 그래서 그 부작용을 이겨내는데 너무 힘들어서 자살 충동까지 느끼게 됐대요. 근데 그때 자기 아내도 부부가 되게 사이가 좋거든요. 아내도 그때부터 암이 발견돼서 남편은 코마 상태에 빠져서 사경을 헤매고 죽는다 그러고 그 깨어나서도 어떻게 될지 모르는 상황이고 그 아내는 항암 치료를 받고 있어요. 어때요? 그 자식들은 다 큰 성인이긴 하겠지만 엄청난 큰 변화를 겪고 나서 하는 간증입니다. 한번 잘 들어보세요. 불 좀 꺼주시겠어요? God lift from me the intolerable burden of my ignorance, arrogance, willful blindness, bitterness, and resentment. As I pray that others rise above the same faults and temptations. I watched Fox News release a message this week. There are terrible things afoot under the surface of our society, and the perpetrators are coming for you and coming for us. And then I watched the Democrats respond in panic and anger, saying, there are terrible things afoot under the surface of our society, and the perpetrators are coming for you, coming for us. Are there terrible things afoot, bubbling under the surface? Is something coming for you and for us? Ask yourself how true that is of yourself and your own life. Have you addressed all that? Are you concerning yourself with the dust in your enemy's eyes instead of attending to the filth that obscures your own sight?
Do we want accusation, suspicion, discord, derision, and hatred? Or the peace and prosperity and happiness that beckons to us at this moment like never before? Who's the enemy here? Is it the basket of deplorables? Is it the freaks and the queers? Is it the plumbers and carpenters and tradesmen and managers who work honestly and diligently during the day, and the soldiers who stalwartly defend the borders and protect us? Is it the artists and visionaries whose expressions of unbridled creativity entertain and rejuvenate us, and who continually offer to us an unending panoply of technological miracle? Is it the institutions that guide and protect us, that so many lived and died to erect and establish, which for all their faults have served us so well? Do we want revenge or justice? Do we want contempt or mercy? Do we want war or peace? And what are you aiming at in your heart of hearts? I see even the best of men degenerating into the exchange of blows. I see even the best of men identifying the enemy in our neighbors and friends. I see even the best of men falling prey to cowardice and self-righteous anger. It needs to stop. I need to stop. You need to stop before it's too late. Who is the enemy here? The snake in your heart? The lies on your tongue? The arrogance of your intellect? The cowardice of our refusal to see? The enemy is that which divides to sow discord. The enemy is the pride and the fear that stops us from lending a hand across the divide. The enemy is the great and eternal adversary of mankind. And if we demonize our brothers, our comrades in arms, do we not precisely call that dread spirit forth? Have we not yet learned? Courage, trust, truth, love, even unto your enemy, which is yourself. God, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. May what is highest guide our vision. May what is highest open our ears. May what is highest guide our tongues. And may we pray, fearful of the hell we could so easily and carelessly create. Deliver us from evil. Shine a light into the corners of our dark hearts. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. 네. 영상 보고 끝내도 될 것 같았어요, 사실은. 오늘 하려고 하는 이야기가 사실은 저 인터뷰에 다 있거든요. 이 조던 피터슨이 거의 죽음과 고통의 끝, 자 스스로 생명을 끊고 싶어 했었던 그 순간이 있었는데, 그때 그에게 어떤 일들이 벌어졌습니다. 어떤 힘과 환경, 의도치 않은 어떤 것들에 의한 도움을 받게 됐는데, 그런 경험을 통해서 조던 피터슨이 하나님을 만나는 경험을 하겠죠. 근데 그 만나는 경험하면서 피터슨은 어떤 걸 봤냐면, 우리 사회를 둘러싸고 있는, 그리고 내 자신에게 작용하고 있는 그 적이라고 얘기하는 어둠의 세력, 악한 세력에 대해서 그걸 깨닫기 시작합니다. 근데 그게 내가 개인뿐만 아니라 모든 사람과 커뮤니티, 관계, 친구, 부모, 누구에게든 그게 악영향을 끼치고 그 모든 관계를 파괴하고 있고,
그게 정치 영역에까지 뻗쳐 있다는 것들을 직감하게 됩니다. 여러분들이 피터슨의 어떤 인터뷰를 보면 엄청난 일들을 하고 있어요, 지금. 그래서 저는 자기 자신의 인생에 개입하시는 하나님을 그가 경험을 하게 됩니다. 그리고 성경을 믿게 되죠. 그래서 저는 이 영상을 보면서 이런 고통이 부단 이런 사람들에게만 있는가? 여러분은 좀 어때요? 좀 살만한가요? 네, 아직 끝나지 않았네요. 네. 여러분들의 고통이 어때요? 근데 여러분들이 가장 많이 듣는 것 중에 이런 게 있을 거예요. 야, 니네는 얼마나 좋냐? 정말 행복한 시기에 태어나서 상대적인 어떤 고통만 있을 뿐이지 굶지도 않고, 그렇죠? 사회보장제도가 여러분들이 태어나서 굶어 죽지 않게 만들고 이렇게 행복한 시절이 어디냐? 우리나라 역사상 70년 동안 전쟁이 없었던 적이 없어요. 정말 안전한 시기에 태어난 거예요. 어떻게 보면. 만약 여러분들이 삼국시대 때 태어났으면 3년마다 전쟁을 치러했을 거예요. 3년마다 전쟁. 근데 여러분들 그런 얘기 들으면 뭐 마음에 와닿아요? 아, 나 지금 행복한 사람이면 안 되죠. 왜냐하면 이런 감정과 고통은 상대적인 거기 때문에. 그래서 이런 분들이 있어요. 여러분들은 여러분들이 태어나서 경험한 삶 안에서 여러분들이 또 고민을 하고 고통을 겪고 어려워하거든요. 관계 속에서. 관계가 완벽한 사람을 본 적이 없어요. 심지어 자기가 사랑한다고 하는 그 부모님조차도 어려운 사람이 있어요. 가장 힘든 게 가장 가까이 있는 사람일 수도 있어요. 여러분들 2000년 전에 예수님이 살았을 때 그 시기에 평균 수명이 몇 년이었을까요? 몇 년 정도 될 것 같아요. 50. 너무 많이 잡았어요. 응? 딱 30? 맞아, 30이야. 왜 이렇게 적냐? 유아, 영아 사망률이 너무 많아서. 그리고 그 당시에는 굶주림과 전쟁과 그리고 전염병이 너무 많아서 그냥 일반이었어요. 그것이 있다고 해서 너무 슬픈 일이 아니야. 왜? 주변에 너무 많은 사람들이 죽어나가니까. 주변에 너무 많은 사람들이 전쟁에 의해서 죽고, 병에 걸려서 죽고, 태어나자마자 죽고, 어린이가 되기 전에 죽고, 너무 많은 죽음을 목도했기 때문에 죽는 게 너무 당연했던 시대예요. 그때 예수님이 오신 거예요. 그 시기에. 죽음을 너무나 당연히 받아들이고, 죽음을 너무나 편하게 생각하고, 30살이면 인생 끝나는 사람도 있다. 10살이 넘기 전에 죽는 인구가 너무 많았어요. 근데 지금의 삶에서 그때를 보면 되게 와, 우리는 정말 행복한 거네. 이렇게 생각할 수가 있어요. 저는 그걸 얘기하려는 게 아니라 고통은 상대적이다. 그때는 그것이 문제였지만 여러분 시대는 어떤 게 문제가 됩니까? 2022년도에 코리아 헤럴드에서 5,000명의 청소년들을 대상으로 설문조사를 했습니다. 우리나라에서. 그러니까 2년 전 얘기죠. 그렇죠? 그래도 5,000명을 대상으로 했는데 청소년의 14.3%가 최근 1년 동안 자살을 생각한 적이 있대요. 14.3%니까 우리 학생들 여기 30명 정도니까 5명 정도는 살아서 뭐하나 자살하고 싶다까지 구체적으로 생각을 한 적이 있대요. 그리고 여학생의 비율은 더 높대요. 남자보다. 왜? 잘 아시잖아요. 남자들이 그런 고민 안 할 것 같잖아요. 그렇죠? 네. 맛있는 거 주면 되니까. 농구하고 축구하면 끝나잖아요. 그죠? 축구하면 스트레스가 다 해소되잖아. 근데 여학생들이 더 많아요. 여학생들은 17.9%. 거의 뭐 20%에 가깝죠? 여학생들은 여자들은 삶과 죽음에 대한 고민을 한다라는 거예요. 이렇게 태평성대인데도. 왜? 고통은 상대적이니까. 그리고 최근 또 다른 조사에 의하면 청소년의 30%가 최근 2주 동안 일상생활을 유지할 수 없을 정도로 심각한 우울감을 경험했다고 합니다. 그러니까 뭐하게 롱텀으로 보는 게 아니라 짧게 한 30%가 엄청 많은 거예요. 10명 중에 3명이 진짜 너무 힘들다. 사는 게. 생활을 유지할 수 없을 정도의 어떤 걱정거리가 있었다라는 거예요. 여러분들의 문제가 있는 거죠. 근데 이런 여러분들에게 얘기해서
아유, 라떼는 뭐 그런 적이 없다. 이런 거 얘기해봐야 아무 소용이 없는 거예요. 왜 나는 그렇게 겪고 있으니까. 그 고통을. 여러분들, 정말 안타까워요. 단군일의 최대 스펙이라고 하죠. 여러분들처럼 공부했던 적이 없어요. 저희 선배님 같은 경우, 저희가, 베이비 부머의 좀 초기의 자식들. 그때 얘기 들으면 깜짝 놀라요. 선생님이 이제 선생님 때부터 IMF 이후 세대잖아요. IMF 터지고. IMF 저는 어땠냐면, 대학을 나오잖아요, 여러분들이. 그럼 대학의 졸업식을 끝나면, 그 학교 운동장에 버스가 와. 그리고 그 버스에 보면 현대, 삼성, 기아, SK 이런 데서 그 졸업생들을 데려가. 돈 주고. 우리 버스 타주세요. 그래서 걔네들 데리고 일주일 동안 놀아주고 바베큐하고 우리 회사 이렇게 좋아 하면서 그때 당시엔 대학생들이 적기도 했으니까 그러면서 학생들을 유치했대. 전설로 들려오는 거예요. 내 위로 7살 많은 그 박사 선배한테 들었어요. 그때는 그랬다고. 근데 지금은 어때요? 학업 스트레스, 경쟁, 말도 못하죠. 대학교 나와도 여러분 평생 공부해야 돼요. 평생. 왜 이렇게 경쟁률이 높고 이게 정말 국제적인 이 대도시 서울에 살면서 경기도에 살면서 그 경쟁을 해나가면서 살고 있잖아요. 이런 스트레스는 여러분들의 부모님은 겪지 않았어요. 여러분들의 부모님이 회사 갈 때 이렇게 힘들지 않았어요. 그 때문에 그걸 잘 이해 못 하실 거예요. 그리고 친구 문제, 관계의 문제, 이거 가장 어렵잖아요. 여러분들 가장 힘든 게 뭐예요? 친구 사귀는 거잖아요. 왜 이렇게 결핍을 많이 느껴요? 내 마음을 이해해 줄 수 있는 친구 한 사람이 없는 거잖아요. 주변에. 옆에서 지금 웃고 떠들고 괜찮아 보이긴 하는데 솔직히 속에 도대체 저 애가 나에 대해서 무슨 생각을 하는지 내 마음을 진짜 받아주고 있는지 알 길이 없어요. 여러분 만족함을 누리고 있어요? 정말 그 관계에서? 여러분들의 부모님으로부터 여러분들의 친구로부터 아니 학생에 있는 공동체로부터 선생님으로부터 아니면 누가 됐든 여러분들 만족해요? 어때요? 생각해보면 나 진짜 만족한 것 같아요. 고개 한번 나머지는 고개 좀 숙이고 나 진짜 만족하는 것 같아. 이런 사람만 고개 한번 살짝 몇 명 있는 것 같아요. 다 없네요. 예. 그래서 여러분들 이게 만족이 안 돼요. 여러분들의 그 결핍, 마음속 깊은 곳에서 오는 결핍을 충족시키지 못해요. 제가 이 결핍을 언제 느꼈냐면, 고등학교 3학년 때 수능을 한 달 남기고 도서관에서 공부하고 있는데, 심지어 그 주변에 있는 친구들이 다 내 친구였어. 5명이랑 같이 갔어. 그럼 괜찮잖아. 혼자 도서관 가는 것보다 친구들 5이랑 가면 괜찮잖아. 그러면 이제 같이 고민도 같이 얘기하는 것 같고, 네, 즐거운 얘기도 하고 하면서 공부를 의지하기 진짜 잘하고 난 행복한 사람이야. 그래도 난 주변에 난 행복하고 같이 공부할 사람도 있고 인간관계가 괜찮아라고 생각했는데 문득 불현듯 갑자기 혼자 이제 그 공허 속에 떨어지는 것 같은 그 고독감을 느낀 적이 있거든요. 그 밑바닥으로 혼자 쑥 내려가. 결국 인생이 나 혼자라는 걸 깨닫게 돼요. 여러분은 그런 적 없어요? 한 고등학교 한 3, 2학년 정도 되면 그런 생각 할 텐데. 나만 그랬나? 제가 그렇게 철학적인 사람이었나 봐요. 저는 그때, 너무 그 고독감을 느꼈을 때, 이게 부모님이고 친구고 해결해 줄 수 없는 그런 빈자리가 내 안에 있다라는 걸 그때 깨달았어요. 심지어 그때 구원 받았을 때였어요. 너무 고독하더라고요. 여러분도 어때요? 아주 중학생들 남자들이 그런 생각 안 해볼 수 있어. 축구하면 돼. 근데 여학생들 좀 어때요? 그런 생각 안 해봤어요? 인생 나 혼자 사는 거지. 이런 거 생각해 본 적 없어요? 친구도 다 소용없고, 부모님도 이런 고독감을 느끼게 됩니다. 남에겐 하찮은 이유들이 나에겐 너무 절실하고, 남이 중요하게 생각하지 않은 것들이 저한테 모든 게 될 수 있어요. 사람마다 다 다르기 때문에 여러분들이 가면을 쓰고 있고, 이야기하지 않으면 알 수가 없고, 설령 이야기한다고 해도 이해해주는 사람도 없어요. 그걸 누가 이해하겠어요? 그쵸?
여러분들의 이런 생각들, 여러분들의 불안을 경험한 사람들이 이 시대에 여러분도 그러겠지만 예수님 당시에도 그런 사람들이 있었어요. 누가 가장 불안했을까요? 예수님 시대. 예수님 시대에 이스라엘에서 가장 불안했던 사람들. 1순위 누굴까요? 예수님을 따르는 사람들. 왜 불안했을까요? 여러분들이 이제 중학생 되면 배우게 되겠지만 왜 예수님을 따른 사람들이 시간이 가면 갈수록 불안했는지 아는 사람. 네, 물론 얘기 안 하겠죠. 근데 설명해 드릴게요. 왜 불안했냐면 요한복음을 보면 알겠지만 시간 순서대로 돼 있어요. 제자들이 3년 동안 공생애를 예수님과 하는데 그 1년 동안 예루살렘에서 겪은 그 일을 통해서 예수님이 어떻게 되는지 알아요? 여러분들이 이제 마태, 마가, 누가복음 막 섞어서 보기 때문에 시간 순서나 이런 개념이 잘 없어서 그렇지만 요한복음을 보면 시간 순서대로 있어요. 어떻게 되냐면 첫 해 갈릴리에서 사역을 시작해서 예루살렘에서 8개월 동안 사역을 하시고 그 다음에 다시 갈릴리로 가세요. 그리고 유다는 잠깐 한번 내려오고 돌아가시기 직전에 3년 생애가 끝날 때 예루살렘으로 가십니다. 그 전까지 예루살렘을 간 적이 없어요. 왜 안 갔을까요? 왜 안 갔을까요? 예루살렘은? 못 간 거예요. 왜요? 죽을까 봐. 1년 동안 예수님이 예루살렘에서 했던 그 일들 때문에 그 주변에 있던 모든 사람들이 예수님을 싫어했어요. 그 사회 기득권자들이. 제사장, 서기관, 율법사. 모든 사람들이 예수님을 싫어했어요. 그러니까 제자들은 어떻게 해요? 본인도 무섭잖아요. 그래서 갈릴리로 도망간 거예요. 예수님의 거의 대부분의 사역은 갈릴리에서 이루어져요. 가버나움과 갈릴리에서. 근데 이제 예수님이 이제 돌아가실 때까지 예루살렘으로 돌아가실 때쯤 제자들을 양육하시고 이제 마지막 때가 가까이 올 때마다 예수님이 무슨 말씀을 하시냐면 이런 얘기를 해요. 2년 한 공생애가 마지막 때 이런 얘기를 하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 좋았겠죠. 왜요? 그들은 예수님의 제자들은 예수님이 하나님 나라를 세울 왕으로 오실 줄 알았거든요. 아, 때가 되었다. 라고 했으면 이제 어떻게 해야 되는 거예요? 로마를 물러내고 이제 왕자리를 예수님이 차지하고 이제 나도 한 자리 할 수 있겠지라는 생각을 했겠죠. 근데 이런 얘기를 해요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 미달이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 이거 갑자기 죽어야 된대. 미랄이 누구겠어요? 누굴 얘기해서 하는 거예요? 자기 자신. 그리고 요한복음엔 나타나 있지 않지만 마태복음이나 다른 복음서를 보면 예수님이 자기가 죽으실 것을 계속 얘기해요. 제자들은 어떻게 했어요? 예수님 때문에 예수 믿는 자를 이미 출교하겠다고 결의를 했어. 출교하겠다고 결의를 한 건 여러분들 뭐냐면 지금으로 따지면 한국에서 추방하겠다는 얘기예요. 여러분들이 예수님을 믿는 것 때문에 제자들은 예루살렘에서 추방당해야 돼요. 그리고 모든 인적 네트워크에서 끊어지게 되는 거예요. 완전한 고립. 완전한 고립 혹시 당해본 적 있어요, 여러분? 내가 아는 모든 사람으로부터 내가 격리되는 거야. 상상해 볼 수 있어요? 그냥 격리돼서 거기서 끝나는 게 아니라 어떻게 돼요? 도로에 맞아 죽는 거예요, 그냥. 신성 모독죄로 도로에 맞아 죽는 거예요. 그게 바로 그 당시 예수님의 제자들이 겪었던 일들입니다. 얼마나 불안했겠어요. 예수님이 왕 돼야 되는데 이상한 얘기만 하시고 죽는다는 얘기만 하시고 갑자기. 그럼 제자들이 불안해요? 안 불안해요? 불안하죠. 근데 예수님이 맨 마지막에 어떤 얘기를 하시냐면 이런 얘기를 해요. 요한복음 14장 26절에서 27절입니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말라. 이 말씀이 이런 배경 가운데 나온 거예요. 예수님의 제자들은 엄청난 극심한 트라우마, 두려움, 걱정 속에 쌓여있던 거예요. 여러분만큼, 여러분이 고민하고 걱정하는 그만큼, 어쩌면 그 이상 더 고민하고 있었던 거예요. 여러분들과 비슷해요, 어떻게 보면. 여러분들이 겪고 있는 스트레스, 학업, 경쟁, 친구관계, 인간관계, 모든 것들.
여러분, 예레미야 말씀이 있습니다. 예레미야 말씀이 있는데 2장 13절에 보면 이런 말이 있어요. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 그것은 생수에 근원된 나를 버린 것과 또 뭐죠? 하나는 스스로 웅덩이를 판 것인데 그게 어떤 웅덩이라고? 터진 웅덩이다. 이게 여러분들의 마음에 아까 얘기했던 선생님이 얘기했던 그 마음 그 깊숙한 곳에 자리 잡고 있던 고독감, 외로움 같은 게 바로 이런 거예요. 어느 것으로도 채워질 수가 없어요. 아무리 돈이 많아도 어떤 권력을 가져도 여러분들이 수능 1등급을 해도 400점 만점인가요? 400점 만점 맞아도 채워지지가 않아요. 채울 수가 없어요. 조던 피터스는 그 상황 가운데 하나님을 만납니다. 근데 여러분들도 그 하나님을 만나셔야 돼요. 해결이 안 돼요. 극복할 수 없어요. 그리고 그 여러분들을 괴롭히고 힘들게 하는 게 누군지도 몰라요. 그냥 내 자신이 찌질하고 내가 바보 같고 내가 모자라서 생기는 문제를 알아요. 근데 그런 게 아니에요. 바로 공중권세 잡은 자 사단이 여러분들의 마음을 훔치고 그 원인을 너의 문제고 죄의 문제가 아니라는 것을 계속 생각하게 돼요. 그래서 어떻게 해요? 내 자신을 포기하게 만들고 실패하게 만들고 낙담하다가 결국 그 인생이 망하도록 두게 하는 게 그들의 목적이죠. 여러분들이 그걸 그렇게 놔두고 사시면 안 됩니다. 예수님께서 제자들에게 약속해선 그 보혜사가 바로 그것을 극복할 수 있게 되는 열쇠예요. 여러분들을 도우시는 분이죠. 혼자 할 수 없으니까. 예수님이 있었던 것처럼 여러분들을 옆에서 도와주시는 성령님이 계셔야지만 여러분들이 이것들을 극복할 수 있어요. 답을 찾아갈 수 있어요. 여러분들을 위로하시는 분이 있어요. 그런 분이 있으면 좋잖아요. 내 친구, 내 마음 알아주는 친구 한 명만 있어도 행복하잖아요. 근데 그분이 예수님이 된다고 생각해 보세요. 좋겠죠? 그리고 이제 지금 이 자리에는 구원받은 사람들이 있어요. 침례받은 친구들 손 들어보세요. 네. 4명. 그리고 눈빛으로 나 예수님 믿어요 라고 하는 사람들 저 눈 좀 마주쳐 주세요. 자, 몇 명인지 좀 보자. 네. 여러분들. 하나님은 그 여러분들을 통해서 이 세상에 있는 모든 공동체를 망하게 하고 실패하게 하고 그리고 결국에는 그들을 무너뜨릴 수 있는 그 무기들을 사단이 갖고 있는데 그걸 극복할 수 있는 힘을 구원받은 그리스도인들에게 주었습니다. 그리고 여러분들이 진정하게 이것을 이 세상 가운데서 회복할 수 있는 힘을 갖고 있는 유일한 사람들이에요. 여러분들이 여기서 할 수 있는 역할은 뭐냐면 학생회에서 그냥 재밌게 놀다가 가는 게 아니에요. 여러분들이 그 여러분 주변에 있는 하나님을 모르는 사람들, 여러분들이 영향력을 나타내야 될 사람들에게 이 회복된 관계, 펠로우십, 사랑, 이걸 여러분들이 여기서 실천하는 거예요. 그래야지 구원받지 못하는 학생들이 하나님을 알아요. 여러분들의 소명이고 저희가 살아가는 이유기도 합니다. 그 일을 하셔야 돼요. 그렇지 않으면 알 수가 없어요. 그 일을 유일하게 할 수 있는 게 바로 그리스도인들입니다. 왜냐? 왜 할 수 있냐? 내가 갖고 있는 성령님 때문에. 여러분들을 도우시는 분 때문에. 그게 가능한 거예요. 여러분들 아직 구원받지 못하신 분도 있고 복음교제를 원하시는 학생들이 있는 걸로 알고 있습니다. 이제 침례 상담도 있어요. 좀 있으면. 그리고 나 좀 해결되지 않은 문제가 있는데 이런 부분 교제하고 싶어요 라고 하는 학생들이 있으면 분반 선생님한테 얘기해 주세요. 그리고 이런 기회를 여러분들이 놓치시면 안 돼요. 항상 여러분들이 복음을 들을 수 있는 기회가 있는 게 아닙니다. 자, 그러면 이상으로 마치고 학생의 분반 시간 갖도록 하겠습니다.